السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس مبارك سيتم فيها بإذن الله تعالى إصدار كتاب جديد من منتجات الشيخ صومي كريم حفظه الله، عنونه بقوله: كيف تعيش لحظات حياتك. ونبدأ هذا المجلس المبارك الميمون بتلاوة آيات من القرآن الكريم يتلوها الأخ الشيخ أرقم بن حسين، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جزاه الله خيرا على هذه التلاوة الرائعة. இந்த சபையை அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கின்ற உலமா பெருந்தகைகளே, சபையோர்களே, மாணவ செல்வங்களே, மேல் மாடியில் வீற்றிருக்கும் சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் எல்லோரையும் இந்த சபைக்கு நான் வரவேற்கின்றேன். இது ஒரு அழகிய நூல் வெளியீட்டு விழா அல்லது நிகழ்வு. இந்த நிகழ்வை நாம் நடாத்தி வைப்பதற்காக இங்கு சமூகம் தந்திருக்கின்றோம். கைஃப தஈஷு லஹ்தாத்தி ஹயாத்திக், உம்முடைய வாழ்வின் நொடிப்பொழுதுகளை எப்படி சந்தோஷமாக வாழப்போகிறாய் என்று தலைப்பிடப்பட்ட அரபு மொழி நூல் வெளியீட்டு நிகழ்வு இது. அல்லாஹு தாலா இந்த நிகழ்வை சிறப்பாக்குவானாக. இந்த நிகழ்வின் தலைமை உரையை நிகழ்த்துவதற்காக மதரசத்துல் ஐன் அல் அரபியாவுடைய முதீர், அதிபர், அதன் ஸ்தாபகர், கண்ணியத்திற்குரிய அஷேக் ஃபாசில் ஃபாரூக் ஹசரத் அவர்களை இவ்விடத்திற்கு பணிவன்பாக நான் வரவழைக்கிறேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்ஹம்துலில்லாஹி வஹ்தா வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா மன் லா நபிய்ய பஅத அம்மா பஅத். قال الله تعالى في كتابه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. All praise and thanks due to Allah subhanahu wa ta'ala. Peace and salawat upon our beloved Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
respected ulama, students, brothers and elders in Islam, Al-Ain Institute welcomes all of you all to this book publication ceremony authored by Sheikh Saumi Kareem. Alhamdulillah, as it is said, Al-Ilmu Nurun, knowledge is light. This light will continue. We had our teachers who taught us Ma qala Allahu wa qala Rasul. Today, all praise to Allah, we have students. Allah has given that tawfiq. This gathering, if I see honorable ulama, some were my colleagues who we studied together in our childhood, including Sheikh Saumi Kareem. And if I see Sheikh Salman is here today, my teacher, the first person who taught me fa'ala. Subhanallah, this light will continue. Sheikh Saumi Kareem also, the student of Sheikh Salman, may Allah Ta'ala bless him, give him good, healthy life, inshallah. My dear brothers, Allah Ta'ala will protect this ilm in many ways. This beautiful book has been authored by Sheikh Saumi, Kareem. The topic is the need of the hour, Fiqhul Hayat. How do you live the beautiful moments of your life? It is a fiqh of its own self. How to live the life that Allah Ta'ala has given us. How confident that we should be. The trust in Allah Ta'ala. The life, the actions, the deeds. You gather everything in a summarized version. He has gathered, mashallah. He is teaching at Al-Ain for over 12 years. Islamia, Colombo, CIT, we call it Colombo Institute of Theologians. Over 12 years, he is involved in teaching the boys section, and Al-Ain is the girls section. Over 400 graduates who are serving in many parts of the world, alhamdulillah. An institute was established to serve, especially a community who had no way to go and learn deen. 20 years Al-Ain has crossed. Students over 400 all over the world with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. My dear beloved brothers, elders in Islam, Allah gives opportunity, Allah gives tawfiq to each person to do something for his noble deen. Allah does not need us at all. But when Allah gives us the opportunity, we shouldn't give up. This beautiful book, inshallah, will serve the ummah. I told Sheikh Saumi to translate this into Tamil, English, where everyone of the ummah can benefit, and it can be a very big sadaqatul jariyah. Like our teachers who taught us, whatever we do, our students do, that ajr will go to that teacher. Similarly, this book will also be ilmun yuntafa'u bih, a knowledge that will remain and benefit the ummah
reward will go to the author and to his teachers, inshallah ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala bless this beautiful gathering. I think some have traveled from Mudur, from the native village of Sheikh Saumi. May Allah ta'ala bless him, who have traveled across the world, done many training programs over 9 countries, specializing in educating teachers, guiding teachers, educational methodologies, and etc. May Allah bless him also. May Allah bless his teachers and those who are present. Jazakumullah khair al-jaza for coming and honoring this beautiful gathering. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Jazakumullahu khairan fadilata shaykhina الشيخ فاضل فاروق على هذه الكلمة، كلمة الرئاسة، وبارك في حياتكم. نريد من العلماء الكرام أن يزينوا هذا المجلس بأن تتصدروا في صدارة هذا المجلس. تفضلوا من فضلكم. الشيخ أرقم والأستاذ زكريا، يعني لا أريد أن أسمي كل شخص باسمه. تفضلوا تقدموا وتجلسوا هنا في الأماكن الموضوعة في صدارة هذا المجلس. இந்த சபைக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற மூத்த உலமாக்கள் முன்னணியில் வந்து அமர்ந்து கொள்ளுமாறு மிக பணிவன்பாக நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன். கணித்திற்குரிய சகோதரர்களே, இந்த நூல் ஷேக் முஹம்மது சௌமி கரீம் அவர்களுடைய 2வது அரபு மொழி மூலமான நூலாகும். இதற்கு முன்னர் அவர்கள் ஒரு அழகிய நூலை பிரசுரம் செய்திருந்தது நீங்கள் அறிந்ததே. ஷேக் முஹம்மது சௌமி கரீம் அவர்கள் ஒரு மனிதருடைய நலவுகள் பேசப்படுவது, யானி மின் ஹசனாத்திஹி, அவருடைய நற்கர்மங்களில் உள்ளது. மரணத்திற்கு பிறகு நலவுகள் பேசப்படுவது போல கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சஹாபாக்களுடைய சிறப்புகளை அவர்களுக்கு முன்னால் ஹயாத் அவர்களுடைய ஜீவிய காலத்திலே பேசியிருக்கிறார்கள். அல்லாஹு தஆலா ஷேக் சௌமி அவர்களுக்கு இன்னும் பல நல்ல காரியங்கள் செய்வதற்குரிய தௌஃபீகை ஏற்பாடு செய்து கொடுப்பானாக. கொழும்பு மர்கஸில் அமைந்திருக்கின்ற குல்லியத்துர் ரஷாத் அல் அரபியா கல்லூரியில் தனது ஷரியா கற்கையை பூர்த்தி செய்த ஷேக் சௌமி கரீம் அவர்கள் ஜாமியாத்துல் அஸ்ஹர், ஈஜிப்டிலே அமைய பெற்றிருக்கின்ற ஜாமியாத்துல் அஸ்ஹர் என்ற சர்வதேச பல்கலைக்கழகத்திலே தனது பட்டப்படிப்பை இஸ்லாமிய கற்கை துறையிலே பூர்த்தி செய்திருக்கிறார்கள். அதற்கு பிறகு எகிப்திலே இருக்கின்ற தாருல் இஃப்தா அல் மிஸ்ரியா என்ற ஃபத்வா வழங்கும் மிஸ்ரின் உயர்பீடத்திலே தனது இஃப்தாவுடைய முஃப்தி பட்டத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள், ஷஹாதாவை பெற்றிருக்கிறார்கள். பிறகு கிஸ்மு தத்ரீபி முஅல்லிமில் லுகல் அரபியா ஃபி மஅஹதி அல் லுகாத் பி ஜாமிஅத்தில் மலிக் சஊத், சவுதி பல்கலைக்கழகம் ஜாமிஅத்துல் மலிக் சஊத், இந்த பல்கலைக்கழகத்திலே அரபு மொழி கற்பிக்கின்ற ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்றுவிப்பு என்ற பிரிவிலே தனது டிப்ளோமா கற்கையை பூர்த்தி செய்திருக்கிறார்கள். அத்தோடு அமெரிக்க பல்கலைக்கழகம் ஆக விளங்குகின்ற அல் ஜாமியா அல் இஸ்லாமியா பி மினேசா என்று சொல்லக்கூடிய பல்கலைக்கழகத்திலே தனது மாஸ்டர் டிகிரி இதனை பூர்த்தி செய்திருக்கிறார்கள். இதுபோல தேசிய சர்வதேச பல புகழ்மிக்க பல கரிசனை வாய்ந்த அமைப்புகளில் அவர்கள் பிரதிநிதித்துவம் செய்யக்கூடிய உறுப்பினராக இருக்கிறார்கள். அலா சபீலில் மிசால் உதுவு ராபிதத்தி ஹிர்ரீஜில் அஸ்ஹரி ஷரீஃப் பி மிஸ்ர், உதுவுல் இத்திஹாதில் ஆலமி லி உலமாஇல் முஸ்லிமீன பி கத்ர், இப்படியாக பல உதுவியாத்துகளையும் பெற்றிருக்கிறார்கள். இது அவர்களுடைய முயற்சியையும் அவர்களது தேட்டத்தையும் நமக்கு பிரதிபலிப்பதாக இருக்கிறது. அந்த வகையில் கண்ணியத்திற்குரிய
ஷேக் சௌமி கரீம் ஹசரத் அவர்கள், அல்லாஹு தாலா அவர்களை இன்னும் அவர்களுக்கு அருள் செய்ய வேண்டும். அவர்களுடைய வாழ்விலே இன்னும் பல தீனுக்குரிய ஹிதுமத்துகள் செய்வதற்காக அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு தனது மேலான அருளை வழங்க வேண்டும் என்று நாம் எல்லோரும் பிரார்த்திக்க துஆ செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். எமது இந்த நிகழ்வில் அடுத்ததாக இன்றைய நூல் வெளியீட்டு விழாவின் மிக பிரதான நிகழ்வாக அமைந்திருக்கின்ற நூல் அறிமுகம். இது தமிழ் மொழியிலும் ஆங்கிலத்திலும் இன்ஷா அல்லாஹு தாலா அமையப்பெற இருக்கிறது. அந்த வகையிலே இந்த நூல் விமர்சனம், நூல் அறிமுகத்தை முன்வைப்பதற்காக அஷேக் முஹம்மத் நிஷாத் அந்நதீமி அவர்களை இவ்விடத்திற்கு நான் பணிவன்பாக அழைக்கிறேன். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். இன்னல் ஹம்துலில்லாஹ் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா அஷ்ரஃபில் அன்பியாஇ வல் முர்ஸலீன் வ அலா ஆலிஹி வ ஸஹ்பிஹி வ மன் தபிஅஹும் பி இஹ்சானின் இலா யௌமிddin. ஃபதகல்லாஹு தஆலா ஃபி குர்ஆனில் கரீம். அஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். இன்னல்லாஹ லா யுகையிரு மா பிகௌமின் ஹத்தா யுகையிரு மா பிஅன்ஃபுஸிஹிம். இன்றும் பெருமதிப்புக்குரிய உலமாக்களே, அறிஞர்களே, சபையோர்களே, சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இஸ்லாமிய வரலாற்றை பொறுத்தமட்டில் ஒரு அறிவு புரட்சி நடைபெற்ற இடமாக இருக்குமானால் அது மஸ்ஜிதாகத்தான் இருக்கும். அப்படியான ஒரு மஸ்ஜிதிலே இப்படியான மிக முக்கியமான ஒரு நூல் வெளியீடு செய்வது என்பது வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிகழ்வாகும். எனவே இப்படியான ஒரு நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்த, அதற்காக ஒத்துழைப்பு வழங்கிய அனைவருக்கும் அல்லாஹ் அவனது பரக்கத்தையும் ரஹ்மத்தையும் செய்தருள்வானாக. கைஃபத் ஆயிஷ் என்ற ஒவ்வொரு பொழுதுகளிலும் ஒவ்வொரு வாழ்வு எனும் நூலை இங்கே அறிமுகம் செய்வதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, இலங்கையினுடைய நீதியரசராக காணப்பட்ட சிஜி வீரமந்திரி அவர்கள் சட்டத்துறையிலே 40க்கும் மேற்பட்ட சட்டவியல் நூலை எழுதியிருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக இஸ்லாமிய சட்டவியல் ஒரு சர்வதேச பார்வை என்ற நூல் அதிலே மிக பிரபல்யமானது, மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததும் கூட. இஸ்லாமிய நாகரிகத்தை பற்றி, இந்த இஸ்லாத்தினுடைய போக்கை பற்றி விளக்கி அவர்கள் சொன்னார்கள், இஸ்லாம் உலகுக்கு ஒரு நாகரிகத்தை அறிமுகப்படுத்தி இருக்காவிட்டால் ஐரோப்பாவுக்கு என்று ஒரு நாகரிகமே இருந்திருக்காது. இஸ்லாம் ஒரு நாகரிகத்தை உருவாக்கி இருக்காவிட்டால், அறிமுகம் செய்திருக்காவிட்டால் ஐரோப்பாக்கு என்று ஒரு நாகரிகம் இருந்திருக்கவே முடியாது என்று அவர்கள் சொல்கின்றார்கள். எழுத தெரியாத சமூகம், வாசிக்க தெரியாத சமூகம் எப்போது வாசிப்பை கையில் எடுத்ததோ அப்போது உலகுக்கே நாகரிகத்தை அறிமுகப்படுத்திய ஒரு சமூகமாக முஸ்லிம் சமூகம் மாறியது. கவலைக்குரிய விடயம் என்னவென்றால், உலகத்திலே 24.9% சனத்தொகையாக வாழ்ந்த முஸ்லிம்களில் 58% எழுத வாசிக்க தெரியாதோர். 2002ஆம் ஆண்டு கனடாவில் எடுத்த அங்குள்ள எழுத்தறிவின் எண்ணிக்கையில் அங்கிருக்கின்றவர்களுடைய தொகை 0. எழுத தெரியாதவர்கள், வாசிக்க தெரியாதவர்கள் அந்த நாட்டிலே கிடையாது. அந்த கணிப்பீட்டை அவர்கள் எவ்வாறு செய்திருந்தார்கள் என்றால், எழுத வாசிக்க தெரியாதோர் அந்த நாட்டில் யார் என்றால் ஒரு கணனியை இயக்க தெரியாதவர்கள் தான், அதனை அணுக முடியாதவர்கள் தான் எழுத வாசிக்க தெரியாதவர்களை அங்கே அடையாளப்படுத்தி இருந்தார்கள். அந்த நிலையிலே இப்படியான ஒரு வாசிப்பு நூலை வாசித்து அறிமுகம் செய்வதில் நான் மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். எழுத்தாளரை பொறுத்த மட்டில் ஒரு முறை 2018ஆம் ஆண்டு நோன்பு காலங்களிலே அவருடைய ஹல்காக்களில் பொதுவாக கலந்து கொள்வது வழக்கம். மூதூரிலே ஒரு பள்ளிவாயலில் லுகர் தொழுது விட்டு இருக்கின்ற போது கைஃபன தஆமலுமால் குர்ஆன் என்ற ஒரு ஆழமான அழகிய புத்தகம் ஒன்றை பொதுமக்களுக்கு மிக இலகுவான முறையில், மிக அழகான முறையில்
செம்மைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஒழுங்கிலே அவர் அந்த புத்தகத்தை மிக அழகாக கொண்டு சென்று கொண்டிருந்தார். அவருடைய தொடர் நிகழ்ச்சி அது. ரமலான் மாதம் முழுவதும் அவர் கைஃப நதஅமலு மஅல் குர்ஆன் என்ற அந்த புத்தகத்தினுடைய சுருக்கத்தை பொதுமக்களுக்கு மிக அழகாக கொண்டு சென்றார். அப்படிப்பட்ட அவருடைய இந்த புத்தகத்தை நாம் இன்று அந்த நூலிலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற ஓரிரு விடயங்களை நாம் இங்கே அலச இருக்கின்றோம். கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, ஒரு புத்தகத்தை பொறுத்த மட்டிலே அதனுடைய உள்ளடக்கத்தை போலவே அதனுடைய அட்டைப்படமும் மிக முக்கியமானது. அதிலே பல செய்திகளை சொல்லும். மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களை எடுப்பதற்கு முன் ஃபிரௌனுடைய மனைவி ஆசை கொள்வது அந்த பேழையை, அந்த பொட்டகத்தை, அந்த பெட்டியை, அதனுடைய அழகை, அதனுடைய கவர்ச்சியை கொண்டுதான் அந்த பெட்டியை எடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு ஆவல் கொள்கின்றார்கள், ஒரு ஆசை கொள்கின்றார்கள். அதை போன்று ஒரு புத்தகத்தினுடைய அட்டைப்படம் என்பது மிக முக்கியமானது மாத்திரமல்ல, அதனுடைய தலைப்புகளுடன் பொருந்தி போகக்கூடிய வகையிலே அமையப்பெறுவது மிக முக்கியமானது. அந்த வகையில் கைஃபத் ஆயிஷ் என்ற இந்த புத்தகத்தினுடைய ஒவ்வொரு பொழுதுகளிலும் ஒவ்வொரு வாழ்க்கை என்ற இந்த புத்தகத்திலே ஒரு சிறுமியினுடைய ஒரு புகைப்படத்தினூடாக இங்கே அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. சிறுவர்களுடைய உலகம் மிக அழகானது, அவருடைய வாழ்க்கை மிக அழகானது. ஒவ்வொரு நாளும் அவர்கள் தனக்கான புதிய வாழ்க்கை ஒன்றை உருவாக்கி கொள்கின்றார்கள். அந்த வகையிலே தான் தமிழ் மொழியிலே புத்தகம் என்பது புது அகம். புது அகம். ஒருவர் ஒரு புத்தகத்தை வாசிக்கின்ற போது அவருக்கு புதிய ஒரு உள்ளத்தை அது உருவாக்கி விடல் வேண்டும். உண்மையிலே யார் இந்த புத்தகத்தை வாசிப்பார்களோ நிச்சயமாக அவருக்கு இது ஒரு புதிய உள்ளத்தையும் புதிய எண்ணங்களையும் தோற்றுவிக்கும் என்பதில் இரண்டு கருத்துக்கள் இருக்க முடியாது என்று நான் நம்புகின்றேன். உண்மையிலே இந்த புத்தகத்தை பொறுத்த மட்டில் பழங்காலத்து அறிஞர்களுடைய 5ஆம் நூற்றாண்டில் இருந்து அவர்களுடைய இந்த சிந்தனை போக்கை, முஸ்லிம்களுடைய சிந்தனை பாரம்பரியத்தை பார்க்கின்ற ஒருவர் 5ஆம் நூற்றாண்டு தொடக்கம் 21ஆம் நூற்றாண்டு வரை இந்த சிந்தனையுடைய வளர்ச்சியை இந்த புத்தகத்தில் அழகாக கண்டுகொள்ளலாம். அவர் முதலாவதாக இந்த புத்தகத்திலே இமாம் பகவியினுடைய மிக அழகான ஒரு கருத்தை இங்கே பதிவு செய்திருக்கின்றார்கள். இந்த புத்தகத்தினுடைய ஆரம்பம் ஒன்றினுடைய வாசிப்பு செய்கின்ற போது அது ஏற்படுத்துகின்ற செல்வாக்கு மிக முக்கியமானது. அல் குர்ஆனை வாசிக்கின்ற ஒருவர் சூரத்துல் ஃபாத்திஹா ஏற்படுத்துகின்ற தாக்கம் மிக முக்கியமான ஒரு தாக்கமாகும். அதை போல அதை ஒட்டிய ஒரு மிக அழகான ஒரு ஆரம்பத்துடன் இந்த புத்தகத்திலே அவர் இமாம் பகவி ரஹிமஹுல்லா அவர்களுடைய கருத்தை பதிவு செய்திருக்கின்றார்கள். 5ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த மிக முக்கியமான ஒரு அறிஞர். அவருடைய தஃப்சீருக்கு அடுத்ததாக வைத்து பார்க்குகின்ற நூலிலிருந்து அவர் அடிக்கோட்டிட்டு ஒரு மிக முக்கியமான கருத்தை இங்கே பதிவு செய்திருக்கின்றார்கள். ஒரு மனிதன் அவனுடைய துஆவிலே பரிந்துரைக்க வேண்டிய 2 மிக முக்கியமான அம்சங்கள் இருக்கின்றது. அதில் மிக முக்கியமான முதலாவது அம்சம் இந்த மார்க்கத்திலே நிலைத்து நிற்பது. இரண்டாவது அவனுடைய முடிவு அழகாக பெறுவது. கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, சூரா ஃபாத்திஹாவிலே அல்லாஹ் அன்அம்த அலைஹிம், யார் நியமத்து செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவர்கள் அல்ல, யார் நியமத்து செய்யப்பட்டார்களோ அவர்களைப் போல எங்களுக்கும் நீ நியமத்து செய்துவிடு என்ற ஒரு பிரார்த்தனையுடன் நாங்கள் எங்களது பொழுதுகளை ஆரம்பிக்கின்றோம், எங்களது தொழுகைகளை ஆரம்பிக்கின்றோம். அது போன்ற ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஆரம்பத்துடன் இந்த புத்தகத்தை ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள் இமாம் பகவி ரஹ்மத்துல்லாஹ் அவர்களுடைய கருத்துடன். அவர்கள் சொல்கின்றார்கள், நீங்கள் துஆ கேட்க வேண்டுமாக இருந்தால் 2 விடயங்களுக்காக நீங்கள் துஆ பிரார்த்தனை செய்யுங்கள். ஒன்று, இந்த மார்க்கத்திலே நிலைத்து நிற்க வேண்டும். இரண்டாவது, ஒருவருடைய முடிவு அழகானதாக இருக்க வேண்டும் என்ற துஆவுடன் இந்த புத்தகம் ஆரம்பிக்கின்றது. மதிப்புக்குரிய அறிஞர்களே, உலமாக்களே, இந்த புத்தகத்தினுடைய போக்கை பொறுத்த மட்டில் இரண்டாவது மெச்சக்கூடிய விஷயம்தான் இதனுடைய மொழியாக்கம், அரபு மொழிப்படுத்தலாகும். பொதுவாக தமிழ் மொழியிலே டிரான்ஸ்லேஷன், மொழிபெயர்ப்பு என்பதை மொழிபெயர்ப்பு என்று சொல்ல மாட்டார்கள். மாற்றமாக ஒருவர் அவருடைய கருத்துக்களுக்கான மொழியாக்கம் செய்ய முடியாது.
மாற்றமாக அந்த கருத்துக்கான வியாக்கியானத்தை விளக்கங்களை மாத்திரமே சொல்ல முடியும். ஆனால் இங்கு இடம்பெற்றிருக்கின்ற மிக முக்கியமான ஒரு கருத்து 7வது பக்கத்திலே, இந்த நூலினுடைய 7வது பக்கத்திலே உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும், அலிபாபா நிறுவனத்தினுடைய நிறுவனர், இப்போது உலகத்திலே மிக முக்கியமான மோட்டிவேஷனல் கோட்ஸ் கருத்துக்களை முன்வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற மிக முக்கியமான ஒரு பேச்சாளரும் கூட ஜக்மா என்று சொல்லப்படுகின்றவர். உலகிலே இருக்கின்ற பெரிய பணக்காரர்களில் அவரும் ஒருவர். அவருடைய கருத்தை 7வது இந்த நூலினுடைய பக்கத்திலே மிக அழகாக மொழிப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். அந்த மொழிச்செழுமை உண்மையிலே பாராட்டத்தக்கது. 4 விடயங்கள் இருக்கின்றன. இந்த 4 விடயங்களும் உங்களுடைய தொடர்ந்தேர்ச்சியான செயல்பாடுகளை நிறுத்திவிடக்கூடியது. அதில் முதலாவது, எல்லோரையுமே நீங்கள் மகிழ்ச்சிப்படுத்த நினைப்பது. உங்களுடைய செயல்பாட்டை ஒரு இடத்திலே நிறுத்தி வைத்து விடக்கூடிய 4 விடயங்கள் இருக்கின்றன. அதிலே முதலாவது, எல்லோரையுமே நீங்கள் மகிழ்ச்சிப்படுத்த முயற்சிப்பது. 2வது, கடந்த காலத்தில் வாழ்வது. 3வது, யோசனைகளை சிந்தனைகளை நீங்கள் அதிகப்படுத்திக் கொள்வது. 4வது, உங்களை நீங்களே குறைத்து மதிப்பிடுவது என்று ஜக்மாவினுடைய அந்த கருத்தை மிக அழகாக அரபு மொழியிலே மொழிபெயர்த்திருக்கின்றார்கள். உண்மையிலே பாராட்டத்தக்கது. அவருடைய பரந்த வாசிப்பு, அவருடைய பரந்த தேடலின் ஒரு உதாரணம் தான் இங்கே முன்வைக்கப்பட்ட கருத்தாகும். கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே, ஒரு சமூகம் நிலைத்து நிற்கின்றது, ஒரு சமூகம் உயிர் வாழ்கின்றது, ஒரு சமூகம் எதிர்த்து போராடுகின்றது என்றால் அதனுடைய அந்த துடிப்புக்கும் ஆளுமைக்கும் பின்னணியில் இருப்பது வாசிப்பு என்ற மிக முக்கியமான ஒரு ஆயுதமாகும். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னால் சமூக வலைத்தளங்களிலே ஹம்சா முஸ்தபா அபு துஹா என்று சொல்லக்கூடிய பலஸ்தீன ஒரு நபருடைய ஒரு கருத்தை நீங்கள் வாசித்திருப்பீர்கள். இஸ்ரேலினுடைய தாக்குதலால் அவருடைய இருப்பிடம் மாத்திரமல்ல, அண்டை வீடுகள் மாத்திரமல்ல, அந்த பிரதேசமே அழிக்கப்பட்டு விட்டது. அவருடைய வீட்டுக்கு பக்கத்தில் சென்றிருக்கின்றார். அவருடைய அழிவுகளை பார்க்கின்றார். ஆனால் அவர் வீடுகளை பற்றியோ பொருட்களை பற்றியோ எந்த விதமான கருத்துகளையும் அவர் சொல்லவில்லை. மாற்றமாக அவர் சொல்கின்றார், நான் இந்த இடத்திலே எனது உயிர் பிரிவதை விடவும் அதிகமான ஒரு வலியை நான் உணர்கிறேன். ஏன் தெரியுமா? சிதைக்கப்பட்டது எனது வீடல்ல, மாற்றமாக இங்கே சிதைக்கப்பட்டிருப்பது எனது புத்தகங்கள், எனது வாசிக சாலை. எனவேதான் நான் எனது உடலில் இருந்து உயிர் எடுக்கப்பட்டு பிரிக்கப்படுகின்ற வலியை விடவும் கூடுதலான வலியை நான் இந்த இடத்திலே உணர்கின்றேன் என்று அவர் சொல்லியிருந்தார். கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, ஒரு சமூகத்தினுடைய உயிரோட்டத்தை, ஒரு சமூகத்தினுடைய போக்கை மாற்றி அமைப்பது அவர்களுடைய வாசிப்பினுடைய பாங்காகும். எனவே ஒருவர் இந்த புத்தகத்தை சரியாக ஆரம்பம் தொடக்கம் இறுதி வரை அணுகுவாரேயானால் அந்த உயிரோட்டத்தை இந்த புத்தகத்திலே கண்டுகொள்ளலாம். நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னதை போல ஷேக் சௌமி கரீம் அவர்கள் பழைய எமது அறிஞர்களை மாத்திரமல்ல, புதிய அறிஞர்களையும் புதிய சிந்தனையாளர்களையும் கூட இந்த புத்தகத்திலே மிக அழகாக அறிமுகம் செய்திருக்கின்றார். உதாரணமாக இந்த புத்தகத்தினுடைய 91வது பக்கத்தில் இருக்கின்ற நிசார் கப்பானியுடைய ஒரு கருத்தை சொல்லலாம். நிசார் கப்பானி அவர்கள் ஒரு சட்டத்தரணி, ஒரு ராஜதந்திரி மாத்திரமல்ல, 34 கவிதை புத்தகங்களை எழுதிய, நவீன காலத்திலே மஹமூத் தர்வீஷுக்கு அடுத்ததாக அரபுலகத்திலே வைத்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு இலக்கியவாதியும் கூட. அவருடைய கருத்தை அழகாக இங்கே கோடிட்டு காட்டியிருக்கின்றார்கள். அவர்களுடைய கருத்தை கொண்டு வருவது மாத்திரமல்லாமல் ஒவ்வொரு கருத்துகளுக்கு மேலதிகமாக அவருடைய கருத்துகளையும் அழகாக தலையங்கமாக இடப்பட்டிருப்பது இந்த புத்தகத்தினுடைய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு சிறப்பம்சமாக சொல்லலாம். நாம் வரிக்கு வரி இந்த புத்தகத்திலே இருந்து அறிவை, தகவல்களை நாம் பெற முடியும் என்பதற்கு இங்கே ஒவ்வொரு பக்கங்களும் இங்கே அழகாக தொகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன, வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. நிசார் கப்பானியுடைய அந்த கருத்து மிக அழகானது. இக்கட்டான நேரத்தில் நீங்கள்
யாரையெல்லாம் உங்களுக்கு உதவியாக கண்டுகொள்ளவில்லையோ, நீங்கள் பலம் பெற்றிருக்கின்ற நேரத்தில் அவர்கள் கூட இருக்காதீர்கள். ஏனெனில் அதில் அவர்களுக்கும் பிரயோசனம் கிடையாது, எங்களுக்கும் பிரயோசனம் கிடையாது என்று நிசார் கப்பானியனுடைய கருத்தை மிக அழகாக இங்கே கோடிட்டு காட்டியிருக்கின்றார்கள். கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, ஒரு புத்தகத்தினுடைய ஆரம்பம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு மிக அழகாக இருக்குமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அதனுடைய முடிவுரையும் இறுதி உரையும் இறுதியாக இருக்கின்ற அம்சங்களும் மிக கவனமாக இங்கே அமைக்கப்பட்டிருப்பது ஒரு மிக முக்கியமான விடயமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதே போலதான் எப்படி இமாம் பாகவி ரஹிமஹுல்லா அவர்களுடைய கருத்தை கொண்டு ஆரம்பித்தார்களோ, இந்த புத்தகத்தினுடைய 102 அழகான தலைப்புகளில் அவர் இமாம் பாகவி, இமாம் இப்னு கசீர், இமாம் இப்னு கையிம் ஜௌசியா போன்ற பழங்காலத்து அறிஞர்கள் மாத்திரமல்லாமல் நவீன காலத்தில் இருக்கக்கூடிய அலி அல் ஹம்மாதி போன்றவருடைய நவீன எழுத்தாளர்களுடைய புத்தகங்களையும் இங்கே அடிக்குறிப்பிட்டு இருக்கின்றார்கள். அந்த வகையிலே இந்த புத்தகத்தினுடைய முடிவுரையும் ஆரம்பமும் மிக அழகாக பொருந்தி போகின்ற அளவிலே அவர் எப்படி ஒரு மனிதனுடைய துவா 2 விடயங்களை மையப்படுத்தி இருக்க வேண்டுமோ, அதே போன்று ஒரு துவா மறுக்கப்படுவதற்குரிய ஒரு துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்குரிய காரணங்களை கொண்டு இந்த புத்தகங்களை இமாம் இப்னுல் கையிம் ஜௌசியா அவர்களுடைய கருத்துடன் நிறைவு செய்திருக்கின்றார்கள். இமாம் இப்னுல் கையிம் ஜௌசியா அவர்களுடைய கருத்துக்களான, நீங்கள் துவாக்களை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கின்றீர்கள், ஆனால் தேவைகளும் உள்ளத்திலே அதிகரித்து கொண்டேதான் இருக்கின்றது. அப்போது நீங்கள் ஒன்றை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள், நீங்கள் துவாவையும் கேட்கின்றீர்கள், உங்களுடைய தேவையும் அதிகரித்து கொண்டே செல்கின்றது என்றால் நீங்கள் உங்களுடைய துவாவில் கேட்க வேண்டியது மன்னிப்பை தான். உங்களுடைய துவாவில் நீங்கள் கேட்கப்பட வேண்டியது மன்னிப்பை தான். எப்போது நீங்கள் அல்லாவிடம் மன்னிப்பை கேட்கின்றீர்களோ அப்போது அல்லாஹ் நீங்கள் கேட்காமலேயே உங்களுடைய தேவைகளை பூரணப்படுத்தி விடுவான் என்ற இமாம் இப்னுல் கையிம் ஜௌசியா அவர்களுடைய கருத்துடன் இந்த புத்தகத்தை நிறைவு செய்திருக்கின்றார்கள். எனவே உண்மையிலேயே ஆரம்பம் தொடக்கம் இறுதி வரைக்கும் இந்த புத்தகம் ஒரு தொடர்புடன், அப்படியே அழகிய ஒரு அரபு மொழி நயத்துடன் ஒரு ஓட்டத்துடன் இந்த புத்தகம் அமைந்திருப்பது மிக முக்கியமான அம்சமாகும். இந்த காலத்திலே நாம் அனைவரும் வாங்கி படிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு நூல் என்று இந்த நூலை அடையாளப்படுத்தலாம். கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, இக்ரா என்ற ஏவலுக்குரிய அந்த கடமையினை எழுத்தாளர் அவர்கள் செய்துவிட்டார்கள். ஆனால் அவருடைய கடமையை நிறைவேற்றியதைப் போலவே எங்கள் எல்லோருக்கும் இன்னொரு கடமை இருக்கின்றது. இந்த புத்தகத்தை நாம் வாங்க வேண்டும். வாங்குவது மாத்திரமல்ல, முஸ்லிம் சமூகத்திடம் ஒரு கலாச்சாரம், ஒரு போக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட வேண்டும். நாம் செல்கின்ற இடங்களுக்கு, செல்கின்ற வீடுகளுக்கு, செல்கின்ற நிகழ்வுகளுக்கு எம்முடைய பரிசு பொருளாக இருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான பொருளாக புத்தகங்களை மாற்றுகின்ற ஒரு கலாச்சாரத்தை நாம் அறிமுகம் செய்ய வேண்டும். எனவே இந்த நூலாசிரியரான ஷேக் சௌமி கரீம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் ரஹ்மத்து செய்வானாக. இப்படியான நூலாக்க முயற்சிகளிலே இன்னும் பல நூல்களை இந்த சமூகத்துக்கு பிரயோசனம் அளிக்கக்கூடிய வகையிலே தொகுக்க வேண்டும், எழுத வேண்டும், ஆய்வுகள் செய்ய வேண்டும் என்பதை இந்த உரையிலே மிகச் சுருக்கமான ஒரு வேண்டுகோளாக நான் அவர்களுக்கு வைத்துவிட்டு இந்த வாய்ப்பை அளித்த எல்லாம் அல்லாஹ்வுக்கும் நான் இந்த இடத்திலே நினைவு கூறுவது மாத்திரமல்ல, இந்த வாய்ப்பை அளித்த ஷேக் சௌமி கரீம் ஏற்பாட்டாளர்கள் அனைவருக்கும் அல்லாஹ் அவனது ரஹ்மத்தையும் பரக்கத்தையும் தந்தருள்வானாக. வாஹ்ர தாவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஜஸாக்குமுல்லாஹு கைரன் فضيلة الشيخ نشاط النظيمي على هذا التقديم الرائع وعلى هذه الكلمات الطيبة التي قام خلالها بنقد هذا الكتاب نقدا بناء يستعرض فيه أهم ما يحتويه هذا الكتاب النافع من لطائف ومعارف ومعلومات، وجزاكم الله عنا خيرا. والآن آن الأوان لشنف أسماعنا بنشيد إسلامي رائع. ولتقديم هذا النشيد
ليتفضل الأخ الكريم العالم عبد الباسط مشكورا. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وأبوث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. فبالله كم تستطيب القروح، ويبرأ جرح الكسير الجريح، وينشط ذاك السقيم العليل، وقد كان بالسقم دهر طريح. تقال العثار العظام به، ويغدو الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. تنحى يا هزن وانجر فؤادا، توكل بجد بعزم فصيح، فإني علمت بأنك نجوى، ولبس خبيث مضل كبيح. تبختر ترجل بصوت وخيل، فما لك في الأرض درب صحيح. إلى الله عدنا وبالله لدنا، ليطوى الزمان بئيس شحيح، ليطوى زمان بئيس شحيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. இந்த நிகழ்விலே இந்த நூலில் பொதிந்திருக்கின்ற விடயங்களுக்கு தோதுவாக அமைந்ததை போன்று இந்த பாடப்பட்ட நஷீத், இந்த கீதம் அமைய பெற்றிருந்தது. மிகவும் கருத்தாளமுள்ள ஒரு கசைதா இங்கு ஒலிக்கப்பட்டது. அல்லாஹ்விடம் கண்ணீரை சிந்தி அல்லாஹ்விடம் உங்கள் கவலைகளை முறையிடுங்கள், நெருக்கமாக இருக்கின்ற இந்த உலகு உங்களுக்கு விசாலமாக மாறும் என்ற கருத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கின்ற அந்த நஷீத் இப்பொழுது ஷேக் அப்துல் பாசித் அவர்களால் முன்வைக்கப்பட்டது. அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு நற்கூலி வழங்குவானாக. அன்பான சகோதரர்களே, நிகழ்விலே அடுத்ததாக நூலுக்குரிய ஆங்கில மொழி மூலமான நூல் அறிமுகம். இந்த நூல் அறிமுகத்தை நிகழ்த்துவதற்காக ஷேக் அஃப்சல் அவர்களை இவ்விடத்திற்கு நான் பணிவன்பாக அழைக்கின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Respected and honored ulama, esteemed guests, and my beloved brothers and sisters in Islam. Alhamdulillah, today we gather with our hearts filled with gratitude and reverence as we celebrate and as we commemorate the launch of a profound work written by our esteemed Ustad Muhammad Sawmi Kareem Al-Rashadi Al-Azhari. The book titled كيف تعيش لحظات حياتك, How do you live the moments of your life, is not a book, is not merely a collection of words and statements or quotes, but rather it is a beacon of guidance and an enlightenment for all seekers of truth and wisdom. Alhamdulillah, Ustad Sawmi Kareem's journey is one that is adorned with the pursuit of knowledge throughout and the propagation of the teachings, of the divine teachings of our noble Sharia. Ustad Sawmi Kareem, as an Islamic scholar, lecturer, and also a trainer, he has, alhamdulillah, dedicated his life to the service of this deen, to the service of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, and towards the betterment of his creation. And his unwavering commitment and to education and self-development is evident and very clear in his wide range of experiences, alhamdulillah, from teaching at renowned institutions to serving, alhamdulillah, as a consultant in the curriculum of in the curriculum development of Sri Lankan schools as well, alhamdulillah. Ustad, alhamdulillah, Sawmi Kareem has traveled and journeyed far and wide in pursuit of this noble ilm, this noble knowledge, including studying at the world-renowned and esteemed Al-Azhar University in Egypt and the Institute of Arabic Linguistics at the King Saud University in Saudi Arabia. And alhamdulillah, having also earned a bachelor's degree in Islamic theology and a higher diploma in teaching Arabic, Ustad Sawmi Kareem, he exemplifies a lifelong commitment to learning and towards the pursuit of this noble knowledge, alhamdulillah. And his academic journey also includes earning a certificate of graduation in Islamic law from the Egyptian Darul Ifta, and also he began his studies, his alimiya studies in Islamic theology at Ar-Rashad Arabic College, Colombo, Sri Lanka. However, what distinguishes Ustad Sawmi Kareem actually extends beyond his academic accomplishments. It is his deep spiritual insight and his unwavering commitment to nurturing the growth of individuals and students, alhamdulillah. And he has positively impacted different individuals, numerous individuals, leading them towards righteousness and self-awareness, alhamdulillah. And Ustad has also conducted motivational programs, self-development programs in more than 8 countries around the world. And he also has had the privilege and the opportunity of sitting, of meeting and being in the company of more than approximately 90 scholars and ulama in the Middle East, alhamdulillah. Moving on, the book كيف تعيش لحظات حياتك, How do you live the moments of your life, is, alhamdulillah, it's a profound testament to the wisdom of Ustad Sawmi Kareem. The book was printed in India and then published here by Al-Ain Institute for Islamic Studies. And this book, it represents a heartfelt journey crafted by Ustad Sawmi Kareem. And in the opening pages of his book, he
begins by humbly acknowledging the crucial, important role of his parents in his upbringing and his esteemed teachers, loved ones. He invokes his blessings upon them, and alhamdulillah, he also makes special mention of his noble, esteemed Ustad, Sheikh Abul Hassan Shahul Hamid Al-Sharqi Al-Dimashq Al-Madani. May Allah Ta'ala grant him the highest of stations in Jannah. Ameen. And Ustad Soumi Karim, he also extends his heartfelt gratitude to his wife, children, students, friends and classmates, seeking Allah Ta'ala's blessings upon them, and for all those who have contributed towards the spreading and propagation of this work. And one extraordinary aspect of this book is that Ustad has designed and written it in such a way where if you were to open this book, you could open and read it from any page. And this is something that would invite the reader to delve into the wisdom of this book from wherever he or she may choose. And additionally, each page would offer a space for authoring or for writing down your very own reflections and your thoughts on this book and on that topic that you're reading. And this helps the reader to sort of actively engage with the book and to become authors of their own thoughts and insights, alhamdulillah. And throughout the book, Ustad Soumi Karim, he shares profound quotes, insights, wisdoms from renowned ulama, and it includes various topics such as the importance and the value of time, and on how to cultivate an attractive personality, and on how to manage anger, on how to instill discipline in your life, and how to foster self-confidence, and on how to navigate towards a successful life, and so on and so forth. And moreover, he also emphasizes in this book the importance, the significance of connecting one's heart towards the kitab, the book of Allah subhanahu wa ta'ala, the Quran, which obviously has the power in transforming our lives towards a purposeful one. So in essence, كيف تعيش لحظات حياتك is basically not just a book, but you could call it a lifelong companion that would offer you guidance, wisdom, inspiration, and reflection for all those who seek to live their lives in accordance with the teachings of Islam. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He makes this book as a source of guidance and inspiration for all those who read it, and may its words penetrate our hearts and illuminate our souls and help us in guiding us towards the straight path. And may Allah subhanahu wa ta'ala grant Ustad Soumi Karim success in this life and the hereafter, and make his book as a means of guidance and inspiration for all those who read it. Ameen, Ameen, Ya Rabbal Alameen. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi Rabbil Alameen. جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا الشيخ أفزل الإسلامي على تعريفك بهذا الكتاب تعريفا موجزا، وأديت خير أداء في تعريف هذا الكتاب. وكأن المعرف بهذا الكتاب وهو كطالب لمصنف هذا الكتاب، وقد أظهر انطباعاته واجتذابه حول هذا الكتاب، وهو كما عبر في كلامه أن هذا الكتاب بدل أن نسميه كتابا يحق أن يسمى بأنه صديق مدى الحياة، يشجعك ويرشدك إلى بعض ما تحتاج إليه في حياتك. نفع الله تعالى بهذا الكتاب. وننتقل إلى برنامج آخر في هذا المجلس المبارك، وهو برنامج يعني كلمة نصيحة لضيفنا البارز اليوم، وهو فضيلة الشيخ الأستاذ سلمان البنوري حفظه الله.
இந்த நிகழ்வின் பிரதம அதிதியாக இங்கு சமூகம் தந்திருக்கின்ற இந்த நூல் ஆசிரியரின் உஸ்தாத் கண்ணியத்திற்குரிய ஷேக் சல்மான் பின் நூரி ஹசரத் அவர்களை இவ்விடத்திற்கு பிரதான உரை நிகழ்த்துவதற்காக நான் பணிவன்பாக அழைக்கின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா சய்யிதினா முஹம்மதின் வஅலா ஆலிஹி வஸஹ்பிஹி அஜ்மஈன். அம்மா பஅத். وقال الله تبارك وتعالى ونكتب آثارهم نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. அன்பான உலமாக்களே, உஸ்தாதுமார்களே, மாணவர்களே, சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் செய்யக்கூடிய நிஅமத்துகளில் மிக பிரதானமான ஒரு நிஅமத், ஒரு மனிதன் மௌத்தானதுக்கு பிறகும் அவர் உலகத்தில் வாழக்கூடிய மனிதர் போன்று இருக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை கொடுப்பதும், மௌத்தானதுக்கு பிறகும் உலகத்திலிருந்து அவருக்கு நன்மைகள் வந்து சேரக்கூடிய வழிகளை உண்டாக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுப்பதும் நிஅமத்துகளில் மிகப்பெரிய நிஅமத்தாக இருக்கிறது. பொதுவாக சொல்லுவாங்க, உத்ருக் அஸரன் ஜமீலன் கப்ல ரஹீல். நாங்கள் கபருக்கு போகிறதுக்கு முன்னால், இந்த உலகத்தினுடைய வாழ்க்கையை முடிப்பதுக்கு முன்னால், உலகத்தில் மிகப்பெரியதோர் அசரை எங்களுக்கு பின்னால் நாங்கள் விட்டு விட்டு செல்வது, இது புத்திசாலிகளுடைய ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது. அல்லாஹு தாலா இந்த விடயமாக குர்ஆனில் சொல்லும் பொழுது, நாங்கள் மனிதர்கள் செய்த அமல்களையும் எழுதி வைத்திருக்கிறோம், அவர்கள் உலகத்திலே விட்டுட்டு வந்திருக்கக்கூடியவைகளையும் நாங்கள் எழுதி வைத்திருக்கிறோம். இந்த பாக்கியம் ஒவ்வொருவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்கு உள்ளத்திலே ஒரு ஆசையும் வர வேண்டும். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ரெண்டு பிரதானமான தன்மைகளை விட்டும் எப்பொழுதும் பாதுகாவல் தேடுவார்கள். அதில் ஒன்று, அல்லாஹும்ம இன்னி அஊது பிக மினல் கஸல் வல் அஜிஸ். அஜிஸும் கசலும் அவனுடைய வாழ்க்கையையே பிரயோசனமற்றதாக, பயனில்லாததாக, பெறுமதியற்றொரு வாழ்க்கையாக ஆக்கக்கூடியது. சொல்வார்கள், யாரிடத்திலே இந்த கசல் என்ற சோம்பரத்தனமும் அஜிஸ் என்கிற இயலாமையும், எதையும் சாதித்து கொள்ள முடியாத ஒரு தன்மையும் இருக்கிறதோ, அவனை விட்டும் உன்னுடைய கைரண்டையும் கழுகிக்கொள். ஃபக்ஸில் எதைக்க. ஏன்னா அப்படியான மனிதர்களால் எந்த ஒரு பயனையும் அடைய முடியாது, அவருக்கும் பயனில்லை,
உலகத்தில் வாழக்கூடிய மக்களுக்கும் அவரால் எந்த விதமான பயனும் ஏற்பட போறதில்லை. அதனால்தான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டு இந்த 2 விடயங்களை விட்டும் பாதுகாவல் தேடியிருக்கிறார்கள். கசல், சோம்பல், அஜிஸ், இயலாமை. இப்னு கையும் ஜௌஸி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி இதுக்கு விளக்கம் எழுதுவாங்க. கசல் என்கிறது அதமுல் இராதா மா குதிரத்தில் பதன், செய்கிறதுக்கு பெல நீக்கி செய்கிறதுக்குரிய சக்திகள் உடம்புல ஈக்குது, செய்ய இயலும் அவரால். ஆனால் அது செய்யணும் என்ற ஆசை இல்லை, மனதில் ஒரு நாட்டம், ஒரு தேட்டம், ஒரு விருப்பம் இல்லை. ஆனால் செய்ய இயலும் அவரால். விருப்பம் இல்லை, ஆசை இல்லை. இதுக்கு பேர் சோம்பரவன்னு சொல்லப்பா. கசல்ங்கிறது. அஜிஸ்ங்கிறது அதமு குதிரத்தில் பதன் மா இராதத்தில் கல்பில் நிறைய ஆசைக்கு இப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யணும் என்னெல்லாம் பெரிய பெரிய ஆசைகள். ஆனால் அவரால் செஞ்சு கொள்ள இயலாது. அவருடைய திறமை, அவருடைய நிலைமை, அவரால் ஒன்றும் செய்ய இயலாத மனிதர். இந்த 2ம் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் துனியா அடிப்படையிலையும் தான், ஆகிராவுடைய அடிப்படையிலையும் தான் அவனை நஷ்டத்திலையும் எந்த விதமான பிரயோசனம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையிலையும் அவனை தள்ளிடுமது. துனியாட விஷயத்திலையும் இந்த 2 மீகப்படாது. ஆசைக்க வேணும். யஹ்ரிஸ் அலா மா யன்ஃபஉக் வஸ்தஈன் பில்லாஹ் வலா தாஜிஸ். சொன்னாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், துனியாவுடைய விஷயத்தில்தான், ஆகிராவுடைய விஷயத்தில்தான். முதலாவது ஒரு நல்ல நல்ல விஷயங்களை செய்கிறதுக்கு உள்ளத்தில் ஒரு ஆசை, சோம்பல் பெய்த்துரும். முதலாவது நோய் அது இல்லா போயிடும். உள்ளத்தில் ஒரு ஆசை ஏடு. இபாதத்துகளாக இருந்தாலும் ஆசை வர வேணும். இல்முடைய லைன்லையும் மிக உயர்ந்த இடத்துக்கு போகணும் என்று ஆசை வர வேணும். துனியாவுடைய அடிப்படையிலையும் அவர் நல்ல நிலையில் இருப்பதுக்கு அவர் ஆசை வர வேணும். அவர் 2வது சொன்னாங்க, இந்த ஆசையோட வஸ்தஈன் பில்லாஹ், அதை அடைகிறதுக்கு அல்லாஹுடைய உதவியை கேளு. அல்லாஹ்விடமிருந்து மட்டும்தான் உனக்கு உதவி வர வேணும், உன் உள்ளத்தில் உள்ள ஆசை அடைகிறதுக்கு. 3வது சொன்னாங்க வலா தாஜஸ், அதை சாதிக்கிறதுக்கு இயலாத மனுஷனாக ஆகிறாதே. அந்த தாஜஸ் என்ற வார்த்தைக்கு உலமாக்கள் ஆகிறாதே, சோம்பேறியாக ஆகிறாதே, உன்னையால் ஒரு பிரயோசனம் உண்டாகாது. ஆக அன்பான சகோதரர்களே, இந்த 2 நோயும் மிக பொல்லாதது. அது 2 துனியாவுடைய வாழ்க்கையையும் ஆகிராவுடைய வாழ்க்கையையும் அது பாழாக்கிடும். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவனுடைய பெரிய ஒரு அருளினால நாங்கள் உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு மௌத்தானதுக்கு பிறகும் பயன் பெற வேணும், பயனடைய வேணும் என்பதற்காக வேண்டி ஒரு வழி அல்லாஹ் வச்சிருக்கிறார். ஹதீஸ்ல வருது, யஜ்பவுல் மய்யித ஸலாஸ் அஹ்லுஹு வ மாலுஹு வ அமலுஹு. மையத்தோட 3 விஷயங்கள் போகுது. அதில் ஒன்று அவருடைய குடும்பம், அவருடைய செல்வம், அடுத்தோட அமல். 2 திரும்பி வந்துடுது. அமல் அவரோடு இருக்கிறது. இந்த அமல் 2 வகை. ஒன்றுக்கு கபருக்கு போயிருச்சு அமல், இன்னொரு அமல் இருக்குது, அது கபருக்கு இதுக்கு பிறகு வரும். உலகத்தில் விட்டுட்டு போகிற அமல் ஒன்று இருக்குது. அதை எவ்வளவுக்கு ஒரு மனிதர் விசாலமாக்கி கொள்வாரோ அவர் மிகப்பெரிய புத்திசாலி. அவரோட கொண்டு போறாமல் அது தொழுக போகும், நோன்பு போகும், ஜகாத்து போகும், ஹஜ்ஜு போகும், அவருடைய குர்ஆன் திலாவத்துகள் போகும். இதெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு போவார். அவருடைய பொறுமை, அவருடைய எத்தனையோ விஷயங்கள் எடுத்துன்னு போவார். ஆனால் மிகப்பெரிய ஒரு அமலை உலகத்தில் விட்டுட்டு போவார். அதுதான் ஆசார்.
மாத்த நாசுன் வமா மாத்தத்து மகாரிமுஹும் வ ஆசாருஹும். இமாம் ஷாஃபி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி சொல்லுவாங்க, மாத்த நாசுன் வமா மாத்தத்து ஃபதாயிலுஹும் வ மகாரிமுஹும் வ ஆஷ நாசுன் வஹும் ஃபின் நாசி அம்வாத்து. இமாம் ஷாஃபி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதை நிறைய பேர் மௌத்தா போயிட்டாங்க, ஆனால் அவர்களுடைய சிறப்புகள், அவர்களுடைய உயர்வுகள், அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டவைகள் உலகத்தில் ஹயாத்தோடு இருக்கிறது, மௌத்தாகல். அது ஒன்றும் அவங்க உடம்பு பைத்திருச்சு, ஆனால் அவர்களுடைய பெயரும் உழைப்பும் அவர்கள் சாதிச்சவைகளும் உலகத்தில் இருக்கிறது இன்னும். அவர் கபருக்கு போய்விட்டார், ஆனால் யுஹ்யா ஜிக்ருஹு வயுஜ்ரா அமலுஹு வ அஜ்ருஹு. அவர் கபருக்கு போய்விட்டார், ஆனால் அவருடைய ஞாபகம் உலகத்தில் இன்னும் இருக்கிறது, அவருடைய செயல்களுடைய அடையாளங்கள் இன்னும் இருக்கிறது. சொல்லுவாங்க, நிறைய மக்கள் வாழ்றாங்க, வஆஷ நாசுன் வஹும் ஃபின் நாசி அம்வாத்து. உலகத்தில் நிறைய பேர் வாழ்றாங்க, ஆனால் வாழ்ற மக்களுக்கு மத்தியில் அவர்கள் மையத்துகள், அது செத்தவர்களுக்கு சமம் உலகத்தில் வாழ்றவங்க. ஏன் ஹயாத்தோடு இருக்கிறேன்னு சொன்னால் அவருக்கும் பிரயோசனம் ஈக்கணும், உம்மத்துக்கும் பிரயோசனம் ஈக்கணும். ஒரு பிரயோசனம் ஒன்று இல்லாத ஒன்றை யாரும் விரும்புறதும் இல்லை. வீட்டில் ஒரு மரத்தை வளர்க்குறோம், அந்த மரம் பலன் தருவது இல்லை, யாரும் வச்சு கொண்டு மரத்தை வெட்டி போட்டுருவோம். இதே போலதான் மனிதன் என்கிறவன் எப்படி இருக்கணும், அவன் தனக்கு பிரயோசனம் உள்ளவனாக முழு உம்மத்துக்கும் பிரயோசனம் உள்ள ஒரு மனிதனாகத்தான் அமைவேன். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய ஹதீஸ்ல ஒரு மனிதன் தனக்கு பின்னால விட்டுட்டு போக வேண்டிய அடையாள சின்னங்கள், அடையாளங்கள், அவருடைய இவர் கபருக்கு போனாலும் வந்து சேரக்கூடிய வழிகைகள், வழிமுறைகள் நிறைய சொல்லியிருக்கிறார். ஒன்று சொன்னாங்க, இல்முன் அல்லமஹு வ நஷரஹு. உலகத்தில் அவர் படித்து கொடுத்து, அவரால் ஆலிம்களை உருவாக்கி, இல்ம கொடுத்து, இல்ம மக்களிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்து அவர் மரணிக்கிறார். இமாம் புகாரி ரஹ்மத்துல்லாஹி மரணிச்சிட்டாங்க. ஆனால் இன்றைக்கு அவங்களுடைய புகாரி ரஹிமஹுல்லாஹ் என்றது இன்னும் ஓடிக்கொண்டு தான் நீக்குது. எந்த மதரசாலையும் அவங்களோட பேரை சொல்லாத, அவங்களோட தியாகத்தை சொல்லாத, அவங்களோட ஹதீஸை வாசிக்காத மதரசாக்கள் இல்லை, வீடுகள் இல்லை, இடங்கள் இல்லை. மௌத்தா போனாலும் ஹயாத்தோடு இருக்கிறவங்க. இல்முன் அல்லமஹு வனஷரஹு அவ் வலதுன் சாலிஹ் தரக்கஹு. மௌத்தாவுற நேரத்தில் ஒரு சாலிஹான புள்ளைய விட்டு போட்டு மௌத்தா போங்க, இதுவும் ஆசாரில் உள்ளது. இல்மை எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு மௌத்தா போங்க, அது ஆசாரில் உள்ளது. மக்களுக்கு பயன்பெறக்கூடிய விதத்தில் ஒரு குரானை கொடுத்துட்டு போங்க, முஸ்ஹஃபன் வர்ரசஹு. மக்கள் எடுத்து ஓதக்கூடிய விதத்தில் ஒரு குரானுக்கு கொடுத்துட்டு போங்க, அது ஆசாரில் உள்ளது. ஒரு கிணறை தோண்டி வச்சுட்டு போங்க, மக்கள் எல்லாரும் பிரயோசனம் பெற்றுக்கொண்டு இருப்பாங்க, அது ஆசாரில் உள்ளது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பெரிய ஒரு லிஸ்ட் ஒன்றே போட்டு தந்திருக்கிறாங்க. மௌத்துக்கு பின்னால் நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து சேரத்துக்கூடிய ஆசார்கள் என்னென்ன விட்டுட்டு போகணும். நாங்கள் உலகத்தில் எதை ஏழுமோ அதை செய்வோம், எங்களால் எதை செய்யணும். நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் யோசிக்கணும், நான் யாருக்காவது ஒரு ஹதீஸை படித்து கொடுத்துருக்கிறேனா? படித்து கொடுத்திருந்தால் அது எங்களுக்கு பின்னால் ஒரு ஆசாராக அமையும். ஒரு குர்ஆன் வசனத்தை சொல்லி கொடுத்திருப்போமா? அவ் அம்ரன் அமர்த்தஹு அவ் முங்கரன் நகைத்தஹு. ஒரு நல்ல காரியத்தை ஒருத்தருக்கு இதை செய்யுங்கப்பா என்று சொன்னாலும் அதை செஞ்சு கொண்டு போறான்னு வைங்க. ஒரு பாவத்தை தடுத்தீங்களா, அந்த தடுத்த பாவத்தை அவர் விட்டு கொண்டே இருக்கிறாரு, அவரும் பாவத்தை தடுத்து கொண்டிருக்கிறாரு, அது தொடர்ச்சியா போகிறது. சொன்னாங்க, நீ ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு பாவத்தை தடுத்திருப்பியா? ஒரு நல்லதை ஏவி இருப்பியா? ஒரு குர்ஆன் ஆயத்தை கற்றுக் கொடுத்திருப்பாயா? ஒரு ஹதீஸை படிச்சு கொடுத்திருப்பாயா? ஒரு தெரியாத மனுஷனுக்கு நீ ஒரு வழியை காட்டியிருப்பாயா? நேரான வழி இதுதான்னு சொல்லி ஒரு யத்தீமை கஃபால செஞ்சிருப்பியா? ஒரு யத்தீமான ஒரு பிள்ளை, வாப்ப இல்லாத ஒரு பிள்ளை, அந்த பிள்ளை ஒரு நல்ல விதத்துல வாரத்துக்காக ஏதாவது செலவழிச்சு அந்த பிள்ளை ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வந்தாய். நீ
அப்படி உற்று போறியா? அப்படி ஏதாவது உனக்கு இருக்கிறதா? ஒரு மிஸ்கீன், வசதியே இல்லாத ஒரு மனிதர், ஒரு பிள்ளை, அந்த பிள்ளைக்கு இல்மு உண்டாகிறதுக்குரிய வழியை உண்டாக்கி ஏதாவது வசதி வாய்ப்புகளை செஞ்சு கொடுத்து மௌத்துக்கு பின்னால் அந்த அப்படியான ஒரு பிள்ளையை நீ உருவாக்கிட்டு போறாயா? எத்தனையோ வழிகள் இருக்கிறது. என் அன்பானவர்களே, இந்த கிதாபு எழுதக்கூடிய இந்த பாக்கியமும் அதுல உள்ள ஒன்றுதான். இதன் மூலமாக மௌத்துக்கு பிறகு இந்த கிதாபுகள் மூலமாக, எழுதப்பட்ட கிதாபுகள் மூலமாக எத்தனை பேர் ஒவ்வொரு வார்த்தையை வச்சு பிரயோசனம் அடைவாங்களோ, பயனடைவாங்களோ, அதை கற்றுக் கொடுப்பாங்களோ, மக்களுக்கு வழிகாட்டுவார்களோ, இவைகள் எல்லாம் மிக விசாலமான ஆசார்களாகத்தான் இது அமைகிறது. அமல்களுக்குரிய நன்மைகளை பார்க்கும் பொழுது தொழுகைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நன்மை, நோன்புக்கு குறிப்பிட்ட நன்மைகள், ஜகாத்துக்கு குறிப்பிட்ட நன்மை, இது போன்ற அமால்களுக்கு குறிப்பிட்ட நன்மைகள் இருக்கிறது. ஆனா நாங்கள் ஒரு மனிதனுக்கு நல்லதை வழிகாட்டி, மன் சன்ன ஃபில் இஸ்லாமி சுன்னத்தன் ஹசனா, ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கி வழிகாட்டி முன்மாதிரியாக இருந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு மௌத்தா போனால் அதுக்குரிய நன்மை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, லஹு அஜ்ருஹு வ அஜ்ரு மன் அமில பிஹி இலா யௌமில் கியாமா. அதை யாருக்கு சொல்லி கொடுத்தாரோ அவர் செய்கிற நன்மையும் கியாம நாள் வரைக்காட்டி எத்தனை நாட்டுக்கு, எத்தனை ஊருக்கு, எத்தனை குடும்பத்துக்கு, எத்தனை பாஷ பேசக்கூடிய மனிதர்களுக்கு இது யார் எங்கெங்கெல்லாம் போய் சேருமோ சொன்னாங்க, அவ்வளவு நன்மையும் உன கபருக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது என்றார்கள். எனவே இந்த சேவை மக்களுக்கு தீன எடுத்து சொல்றது, எங்களால நலவு உண்டாகிறது, நல்ல மக்களை உருவாக்குறது, நல்ல மக்களை உருவாக்குறதுக்குரிய ஏற்பாடுகளை இவ்வாறு நாங்கள் செய்யறது, இவைகளுடைய நன்மைகள் இருக்கிறது. இது இவ்வளவுதான் என்று எங்களுக்கு மட்டிட முடியாது. அந்த அளவுக்கு அல்லாஹ் உயர்ந்த பாக்கியங்களையும் நன்மைகளையும் அல்லாஹ் வைத்திருக்கிறார். எனவே இந்த சிறப்பான மஜ்லிஸ்ல வெளியாக்கப்படக்கூடிய இந்த புத்தகமும் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது போல உண்மையிலே நாங்கள் எங்களோட அரபித்துவத்தை முன்னேற்றத்துக்கு, இதே போல எங்களோட வாழ்க்கையில நிறைய புத்திமதிகள், வழிகாட்டல்கள் எல்லா விதத்திலையும் அமையப்பட்ட ஒரு புத்தகமாக இருக்கிறது. எனவே இந்த அமைப்பில் நாங்களும் எங்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த முன்னேற்றங்கள் இவைகளை நாங்கள் இல்லாமாக்கி கொள்ளாம, யார் யாருக்கெல்லாம் என்னென்ன திறமைகளை என்னென்ன விதத்துல எங்களுக்கு ஏழுமோ நாங்கள் மரணிக்கிற நேரத்தில் எங்களுக்கு பின்னாலேயும் ஆசார்களை விட்டுட்டு போகக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஆக வேணும். எனவே ஆண்களும் தான் பெண்களும் தான் எங்களுக்கு முன்னால வாழ்ந்தவர்கள் பார்க்கிறோம். நாங்க ஒவ்வொருத்தரும் யோசிச்சிருக்கிறாங்க, நான் எதை என்னுடைய ஆசாராக விட்டுட்டு போகலாம். அரச மாளிகையில வாழ்ந்த பெண்மணிகள் கூட ஆசைப்பட்டாங்க, ஏண்ட மௌத்துக்கு பின்னால இந்த காணி, இந்த இடம், இந்த வீடு, இது அல்லாஹுடைய தீனுடைய விஷயத்துக்கு ஒரு பாவிக்கப்படக்கூடியதாக மாறி அவருடைய நன்மைகள் எனக்கு வந்து சேர்ந்து கொண்டிருக்கணும். அரச மாளிகையில இருக்கிறவங்க கூட சிந்திக்கிறாங்க ஆசார்களை, வனக்துபு மா கத்தமோ வ ஆசாரஹும், மா கத்தமோ ஆசாரஹும், நான் என்ன விட்டுட்டு போறேன், எனக்கு பின்னால எதை நான் அமைப்பேன், எனக்கு வந்து சேரத்துக்குரிய வழியொன்று உண்டாக்கலாம் என்று அரச மாளிகையில் இருக்கிறவங்களும் யோசிக்கிறாங்க. எனவே நாங்க எங்களுக்கு மத்தியில் அல்லாஹ் என்னென்ன திறமைகளை தந்திருக்கிறாரோ, அன்னாசு மஆதின் கமாதில் ஸஹபி வல் ஃபித்தா, தங்கம் வெள்ளி போன்ற பொறுமதியானவர்கள் ஒவ்வொருத்தர்கிட்டும் அல்லாஹ் ஒவ்வொரு விதமான தகமைகளையும் திறமைகளையும் ஆற்றல்களையும் அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான். ஒவ்வொருத்தரும் தன்னுடைய பணத்தாலேயும் தன்னுடைய நேரத்தாலேயும் தன்னுடைய அறிவாலேயும் தன்னுடைய எழுத்தாலேயும் தன்னுடைய வழிகாட்டல்களாலேயும் ஒவ்வொரு விதத்திலையும் எங்களுக்கு ஏலும் அல்லாஹ் திறமைகளை தந்துதான் இருக்கிறான். எனவே ஒவ்வொருத்தரும் யார் யாருக்கு அல்லாஹ் என்னென்ன அமைப்புகளை திறமையில தந்திருக்கிறானோ இதுல நாங்க இயலாமைய ஆகிராம, சோம்பல் என்கிற நிலைக்கு பெய்த்திராம, நாங்க ஒவ்வொருத்தரும் இந்த அமைப்புல எங்களோட வாழ்க்கைய பெருமதியான வாழ்க்கையாக நாங்க ஆக்கி பிரயோசனம் உள்ளதாக, பயனுள்ளதாக, நன்மை உள்ளதாக நாங்கள் ஆக்கிறதுக்காகவே நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் முயற்சிக்க வேணும். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எங்கள் அனைவருக்கும் அந்த பாக்கியத்தை தந்தல்வானாக. எழுதப்பட்ட இந்த புத்தகத்தை கொண்டு எல்லா மக்களுக்கும் பயனுள்ளதாக, பிரயோசனம் உள்ளதாக இந்த புத்தகத்தையும் அல்லாஹு தஆலா ஆக்கி அல்வானாக. வ ஆகிர் தாவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். ஜஸாக்குமுல்லாஹு கைரன் ஃபதீலத ஷைഖினா அலா கலிமாத்திக்கும் அத்தய்யிபா ونصيحتكم الغالية في هذا المجلس الميمون.
وبارك الله في حياتكم. இந்த நிகழ்வின் அடுத்த நகர்வாக இங்கு வெளியிடப்படுகின்ற இந்த நூலின் பிரதிகள் சில உலமாக்களுக்கு வழங்கப்பட இருக்கிறது. அந்த நிகழ்வை நடாத்தி வைப்பதற்காக நூலாசிரியர் ஷேக் சௌமி கரீம் ஹசரத் அவர்களை இவ்விடத்திற்கு நான் அழைக்கின்றேன். இந்த நூலின் பிரதிகளை பெறுவதற்காக முதற்கண் நூலாசிரியருக்கு இல்மை சொல்லிக் கொடுத்த முதன்மை ஆசான்களில் ஒருவரான கணித்திற்குரிய உஸ்தாத் இல்யாஸ் ஹசரத் அவர்களை இந்த சபைக்கு நான் நூலின் கன்னி பிரதியை பெற்றுக்கொள்வதற்காக பணிவன்பாக அழைக்கிறேன். அல்லாஹ் அக்பர். அதே போன்று நூலாசிரியரின் முதன்மை ஆசான்களில் ஒருவரான கண்ணியத்திற்குரிய உஸ்தாத் சல்மான் ஹசரத் அவர்களை இவ்விடத்திற்கு அடுத்த பிரதியை பெற்றுக்கொள்ள அழைக்கிறேன். அதே வரிசையில் நூலாசிரியரின் முதன்மை உஸ்தாத்மார்களில் ஒருவரான நிசாமுத்தீன் ஹசரத் அவர்களையும் இந்த சபைக்கு நூலை பெற்றுக்கொள்வதற்காக அழைக்கின்றேன். தொடர்ந்தும் அல் உஸ்தாத் அப்துல் முஹ்சித் ஹசரத் அவர்களை முதீரு அல் குல்லியா ரித்வானியா இந்த நூலின் ஒரு பிரதியை பெற்றுக்கொள்ள அழைக்கின்றேன். அல் உஸ்தாத் நதீம் ஹசரத் அவர்களையும் நான் அடுத்து இந்த சபைக்கு அழைக்கின்றேன். அல் உஸ்தாத் அர்கம் நூரமித் ஹசரத் அவர்களை அகில இலங்கை ஜமியத் உலமாவின் பொதுச் செயலாளர், அதேபோல் அல் உஸ்தாத் ஜக்கரியா ஹசரத் அவர்களையும் இந்த சபைக்கு நூலை ஒரு பிரதியை பெற்றுக்கொள்வதற்காக பணிவன்பாக அழைக்கிறேன். அல் உஸ்தாத் அப்துல் சபூர் ஹசரத் அவர்களையும் நான் இங்கு நூலின் ஒரு பிரதியை பெற்றுக்கொள்ள பணிவன்பாக அழைக்கிறேன். அல் உஸ்தாத் ஷேக் நிஷாத் நதீமி ஹசரத் அவர்களையும் இங்கு நான் நூலின் ஒரு பிரதியை பெற அழைக்கின்றேன். அதே வரிசையில் அல் உஸ்தாத் அல் காரி ஃபவாஸ் ஹசரத் அவர்களையும் இங்கு நான் அழைக்கிறேன். அல் உஸ்தாத் அப்துல்லா ஹலீல் ஹசரத் அவர்களையும் இங்கு நான் நூலின் ஒரு பிரதியை பெற்றுக்கொள்ள அழைக்கிறேன். அல் உஸ்தாத் அக்ரம் அபுல் ஹசன் ஹசரத் அவர்களையும் இங்கு நான் சங்கையாக நூலின் ஒரு பிரதியை பெற்றுக்கொள்ள அழைக்கின்றேன். அல் உஸ்தாத் இர்ஷாத் ஹசரத் அவர்களையும் இங்கு நான் அழைக்கின்றேன். மவாஹிபுல் உலூம் உடைய முதீர். هناك في هذا المجلس مجموعة نيرة من العلماء الكرام والشيخ صومي كريم كاسمه وهو يريد أن يهدي هذا الكتاب إلى كل شخص من الموجودين. مع ذلك அவ்வாறு இருந்தும் இந்த நூல் ஒரு வகையில் இந்தியாவில் மிக அழகான முறையிலே பிரதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நூல் அங்கு கணனி மூலமாக அழகாக இது நூலுரு பெற்றிருக்கிறது. அதேபோல் ஷாஃபி ஹாஃபிஸ் அவர்களையும் ஹசரத் அவர்களுடைய வகுப்பு நண்பர் அல் உஸ்தாத் அல் ஹாஃபித் ஷாஃபிஇ ஹசரத் அவர்களையும் நூலின் ஒரு பிரதியை பெற்றுக்கொள்ள நூலாசிரியர் அழைக்கிறார். அல்லாஹ் அக்பர். இந்த நூலின் பிரதிகள் இங்கு சபையிலே சமூகம் தந்திருக்கின்ற உலமாக்கள் அல்ஹம்துலில்லாஹ் படிப்பதற்கு சிறப்பான நூல். இதனுடைய நூல் வடிவமைப்பும் மிக சிறப்பாக அமைய பெற்றிருக்கிறது. இதன் பிரதிகளை இன்ஷா அல்லாஹ் நீங்கள் தாராளமாக கொள்வனவு செய்து கொள்ளலாம். நான் நினைக்கிறேன் நூலிலே விலை கூட போடப்பட்டிருக்கவில்லை. ஏதோ எங்களால் முடியுமான சில ஹதியாக்களை கொடுத்து இந்த நூலை நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று நான் நினைக்கின்றேன். அந்த வகையிலே ஏற்கனவே நூல் விமர்சனம் செய்த உலமாக்கள் இங்கு ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் இந்த நூலின் முக்கியத்துவம் சம்பந்தமாக சிறப்பாக முன்வைத்திருந்தார்கள். அந்த வகையிலே வாசிப்பதற்கு ஒரு சிறப்பான நூல். இதற்கு முன்னரும் இதே போங்கிலே அமைய பெற்றிருந்த
திமாருன் யானிஅ கத் ஹான கிதாஃபுஹா என்ற தலைப்பிலே முசன்னிஃப் அவர்களால், ஆசிரியர் அவர்களால் ஒரு நூல் ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்டிருந்தது. அந்த வகையில் இன்ஷா அல்லாஹ் நூட்களை நீங்கள் தாராளமாக வெளிப்பள்ளியிலே கொள்வனவு செய்து கொள்ளலாம். அல்லது விரும்பியவர்கள் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது போல தான் கொள்வனவு செய்து வந்திருப்பவர்களுக்கு அன்பளிப்பாக கூட அதனை கொடுத்தனுப்பலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன். அல்லாஹு தஆலா இந்த நூலின் பயனை நம் அனைவருக்கும் நல்குவானாக. நிகழ்விலே அடுத்ததாக ஒரு நசீஹாவை முன்வைப்பதற்காக இங்கு சமூகம் தந்திருக்கின்ற உஸ்தாத் அஷேக் அர்கம் நூர் அமித் ஹசரத் அவர்களை இவ்விடத்திற்கு நான் அன்பாக அழைக்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹி வகஃபா வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா மன் லா நபிய்ய பஅதா. கண்ணியத்துக்குரிய மதிப்புக்குரிய உலமாக்களே, அன்புக்குரிய சகோதரர்களே, அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, பேசப்பட வேண்டிய, சொல்லப்பட வேண்டிய மிக முக்கியமான விடயங்கள் எல்லாமே குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது. 2 விடயங்களை மாத்திரம் இந்த சபையோருக்கு ஒரு அவதானத்துக்கு, அதே போல் எதிர்காலத்தில் இந்த நாட்டில் இல்மை பாதுகாப்பதற்கான மிக முக்கியமான முயற்சியாக அமையும் என்று நான் நினைக்கிறேன். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஏனிய வேதங்களோட குர்ஆனை ஒப்பிடும் போது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய காலத்திலிருந்தே அந்த குர்ஆனுடைய இல்ம், இந்த வஹீயுடைய இல்முடைய தத்வீன், ப்ரொடெக்ஷன், ப்ரிசர்வேஷன் ஆரம்பமானது. ஏனிய வேதங்கள் இப்போ இருக்கக்கூடிய தௌராத்தாக இருக்கலாம், ஜபூராக இருக்கலாம், அல்லது பைபிள் என்று சொல்லக்கூடிய இதனுடைய ப்ரொடெக்ஷனுடைய அல்லது இதனுடைய தத்வீனுடைய ஹிஸ்டரி எடுத்தால் நபிமார்கள் வஃபாத்தாகி பல நூற்றாண்டுகளுக்கு பின்னால தான் அதனுடைய தத்வீன் ஆரம்பமானது. நம்முடைய நாட்டுடைய இந்த உலமாக்களுடைய இந்த இல்ம் பாதுகாக்கப்படக்கூடிய ஒரு வழி, இந்த இல்முடைய, இந்த தத்ரீஸுடைய இந்த சூழல், இந்த அமல் தொடர்றது மிக முக்கியமாக எதிர்காலத்தில் இது உலகமயப்படுத்தப்படுறதுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு பணிதான் எங்களுடைய நண்பர் உஸ்தாத் ஷேக் சௌமி கரீம் ஹஃபிதஹுல்லா அவருடைய இந்த பணி, இந்த முன்மாதிரி. இதனூடாக இந்த அரபு உலகம் எடுத்தால் இன்று கிட்டத்தட்ட 500 மில்லியன் மக்கள் உலகத்தில் அரபு மொழியில் பேசுகிறாங்க, அரபு மொழியை வாசிக்கிறாங்க, அரபு தன்னுடைய ஒரு தாய்மொழியாக பயன்படுத்துகிறாங்க. 500 மில்லியன். அந்த உலகத்துக்கும் இது சென்று அடையணும் என்று என்னுடைய துஆ. அதே போல இன்னொரு மிக முக்கியமான ஒரு விடயம்தான் இந்த இல்முள்ள இதை சுமந்து இதை விட்டு சென்ற உலமாக்களுடைய அவர்களுடைய சீரா பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். அண்மையில் உஸ்பெகிஸ்தானில் ஒரு நிகழ்வை வைத்திருந்தார்கள். இமாம் புகாரி ரஹ்மத்துல்லாஹுடைய அந்த மக்பரா ஷரீஃபை புதுப்பித்து அந்த ஜியாரத்துடைய ஒரு அமல். எங்களுக்கு தெரியும், சோவியத் யூனியனுடைய சரித்திரத்தோட கிட்டத்தட்ட 100-150 வருடங்கள் எந்த ஒரு மார்க்கமும் பின்பற்ற முடியாத ஒரு சூழல். ஆனால் அல்லாஹ் அந்த உஸ்பெகிஸ்தான் புகாராவை சிறந்த உலமாக்களுடைய இல்மை கொண்டு, அவர்கள் அடங்கியிருக்கக்கூடிய அந்த இடத்தை கொண்டு, அவர்களுடைய சீரா அந்த இல்ம் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அமைப்பில் அல்லாஹ் அந்த உஸ்பெகிஸ்தானை, அந்த ஊரை, அந்த நாட்டை அலங்கரித்திருக்கிறார். முழு உலகத்திலிருந்தும் உலமாக்கள் அங்கு சென்று அந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டார்கள். அப்படியான ஒரு ஊராக, ஒரு நாடாக இது மாற வேண்டும். உலகத்திலிருந்து மாணவர்கள் இங்கே இல்மை கற்று சென்று அதுக்காக வேண்டி பயணம் செய்யக்கூடிய இடமாக மாற வேண்டும் என்ற இந்த 2 லெகசியும் எங்களோட நாட்டில் இருக்கணும் என்ற இந்த 2 மிக முக்கியமான விடயத்தை சொல்லி ஆங்கிலத்தில் ஒரு முக்கியமான விடயத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். Today that we teach our children how to
be a graduate, a profession, a degree holder in a different fields. Based on profession and based on the means of income in this world. The whole world, our emphasis goes on that. The topic on this book is very, very important, but we don't teach our children how to live their life successfully and how to be happy in every moment. That's a very, very important point. Anyhow, the life that we live, it's going to pass through, whether we are happy or sad. But the most fortunate person in this world will be that a person who can live his life every single moment with pleasing Almighty Allah subhanahu wa ta'ala and being happy. So when you go through these are motivational thoughts, and every page it has, some motivation that for your day. It's a new day, begin your day, convert your challenge into a transportation so that you can reach another destination. So in the beginning, at the top of every page, there are so many motivational thoughts it gives us so that it motivates us. So it's very, very important that it's, we teach our children how to live in that moment and how to live happy and how to live a life successfully in this world and to be, our actions be pleasing our Lord Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. I conclude with those words. May Allah subhanahu wa ta'ala accept this from Sadaqatul Jariyah, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us also the ability to continue this mission of the knowledge. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جزاكم الله خيرا على هذه الكلمات والنصيحة الغالية. ووصلنا إلى نهاية هذا المجلس. بقي لنا كلمة الشكر والدعاء. மேலே சமூகம் தந்திருக்கின்ற சகோதரிகளுக்கும் அங்கு சில இலவச பதிப்புகள் சில பிரதிகள் இலவசமாக கொடுப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருப்பதனால் உரியவர்களுக்கு அதனையும் கொடுத்து உதவுமாறு பணிவன்பாக நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன். அத்தோடு இந்த நிகழ்வின் முடிவை நோக்கி நாம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த நிகழ்வின் நன்றியுரையை நிகழ்த்துவதற்காக இன்றைய நாள் நூலாசிரியராக இங்கு சமூகம் தந்திருக்கின்ற கண்ணியத்திற்குரிய உஸ்தாத் ஷேக் சௌமி கரீம் அவர்களை நன்றியுரைக்காக இவ்விடத்திற்கு நான் அழைக்கின்றேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ். أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا ومعينا. الحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره. أستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد فإني أشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن جل عن عيب ونقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، وروحي ونفسي وأبي وأمي وما أملك لك فداء عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما بعد. கண்ணியத்திற்கும் மதிப்புக்குரிய பெரியோர்களே, சகோதரர்களே, தாய்மார்களே, சகோதரிகளே, உங்களை அனைவருக்கும் எனது இனியம் கலந்த சலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இவ்வாறான நிலை அடைவதற்கு எனக்கு பாக்கியம் அளித்த அல்லாஹ்வுக்கு ஆயிரக்கணக்கான புகழ்கள் உண்டாகட்டும். அத்தோடு நான் இந்த நிலையை அடைவதற்கு மிக முக்கியமாக இருந்த என்னுடைய தாய் தந்தையர்கள், அதிலும் குறிப்பாக என்னுடைய தந்தை இந்த இடத்தில் இல்லை என்பதை நினைக்கின்ற பொழுது கண்ணீர் ததும்புகிறது. உண்மையிலேயே நான் ஓதுகின்ற காலப்பகுதியில், குல்லியத் ரஷாதில் அரபியாவிலே ஓதுகின்ற காலப்பகுதியிலே அவர் உடலாலும் பொருளாலும் எனக்கு மிக பக்கபலமாக இருந்தார். அவர் இந்த இடத்தில் இல்லை என்பது ஒரு மிக கவலையாக இருப்பதோடு, அத்தோடு இந்த நிலைக்கு வருவதற்கு முதன்மை ஆசிரியராக இருந்த என்னுடைய கண்ணியத்திற்கும் சங்கைக்கும் உரிய உஸ்தாத் அபுல் ஹசன் ஹசரத் அவர்கள் இந்த இடத்தில் இல்லை என்பதும் மிக ஒரு கவலை அளிக்கிறது. அல்லாஹ் அவர்கள் இருவருடைய கபரையும் அல்லாஹ் பிரகாசிக்க செய்வானாக. அத்தோடு நான் முதல் கால் எடுத்து வைத்த குல்லியத்து ரஷாதில் அரபியாவுக்கு முதற்கண் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, அதனுடைய ஆசான்கள், நான் இந்த நிலைக்கு வருவதற்காக அல்லும் பகலுமாக அயராது உழைத்த என்னுடைய ஆசான்களுக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
அத்தோடு நான் படித்த மதரசாவுக்கு மிக நன்றியுடன் இருப்பதோடு நான் பல கல்வி பயணங்களை மேற்கொண்டு மீண்டு வந்ததன் பிறகு முதல் இடமாக நான் கால் வைத்த இடமாக என்னுடைய ஊரில் அமைந்திருக்கக்கூடிய குல்லியத்து நதுவத்தில் உலமாயில் அரபியா. அதற்கு பிறகு நான் இங்கே வந்ததன் பிறகு முதன்மையாக நான் கால் வைத்த இடமாக குல்லியத்துல் ஐன், அது போன்று தாருல் இஸ்லாமியா அமைகிறது. அதற்கு பிறகுதான் மற்ற இடங்களாக இருக்கலாம். எனவே அந்த இடத்திற்கும் அங்குள்ள ஆசான்களுக்கும் என்னுடன் தோல் கோர்த்து கற்பித்தல் அந்த நிலையிலே என்னுடன் சேர்ந்து பயணிக்கின்ற சக ஆசிரியர்களுக்கும் இந்த இடத்தில் நன்றி கூறுகிறேன். அத்தோடு என்னுடைய மாணவ மாணவிகள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறுகிறேன். மேலும் யார் யாரெல்லாம் நேசிக்கின்றார்களோ எம்முடைய அழைப்பை ஏற்று இந்த இடத்திற்கு வருகை தந்த, அத்தோடு எமக்கு நாம் இந்த இடத்தை கேட்ட பொழுது மனமுவர்ந்து எமக்கு இந்த இடத்தை அளித்த பள்ளி வாயலுக்கும் நாம் மனமுவர்ந்த நன்றிகளை கூறுகிறோம். யார் யாரெல்லாம் சிறிய உதவிகளை செய்தார்களோ, பிரை டிவியாக இருக்கலாம், ஏனைய உதவிகள் செய்தவர்களாக இருக்கலாம், யாருடைய பேரை கூறினோமோ, யாருடைய பேரை நாம் விட்டோமோ அவர்களும் எம்மை மன்னித்துக் கொள்ள வேண்டும். அனைவருக்கும் நாம் நன்றியை கூறி, குறிப்பாக அல்லாஹ்வுக்கு முதலும் கடைசியாக நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறோம். ஜஸாக்குமுல்லாஹு கைரன். ஜஸாக்குமுல்லாஹு கைரன். இந்த சபையை நாம் துஆவோடு நிறைவு செய்து கொள்வோம். துஆவுக்காக கணித்திற்குரிய உஸ்தாத் ஜக்கரியா ஹஸரத் அவர்களை நான் இங்கு அழைக்கிறேன். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من معنا شقيا ولا محروما. اللهم ربنا تقبل هذا المجلس، وتقبل جميع الحاضرين يا رب العالمين، وتقبل هذا الأستاذ المؤلف صوم كريم، وكذلك جميع أساتذته وجميع الأمة الإسلامية، خاصة أهل غزة يا رب العالمين. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم اخذل اليهود والنصارى بأخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. صل اللهم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.